ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಗುರುಗಳ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿನಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. 13th chapter, Kshetra, Kshetrajna, Sanyoga Vibhaga Yoga. 26th shloka, it was covered till last time. Before we continue today, just a few minutes back, when I was talking to Swami Vishwananda, I would say very pertinent, a phone call came from Tiruvannamalai. I didn't know first who is speaking on the other side. The other side, the Swami Hamsananda, I came to know later, started speaking to me just now. The first thing he said was, today is Bhagavan Ramana Maharshi Aradhana Day in Tiruvannamalai. So people from worldwide would have come and attended, just like Jayanti Day. The Aradhana Day of Bhagavan Ramana Maharshi today, he said on the phone. So after all the puja and abhishekam, bhiksha, everything, I am talking to you. His blessings are always there, he said. I said that right now I am at Hamsashram with our Gurudev's Vakhyana is there. That is the Adesha Guru has given. So it is about to commence. I was about to switch off the phone, your phone call came. Let Bhagavan's grace fall on each and every sadhaka at Hamsashram. My good wishes and regards to all of them. And one more final sentence he added there. Think that Bhagavan Ramana is speaking to you. That is very important. See, the subtlety of the statement is important, because when a Mahatman says like that, whom I have not seen in my life, nor he has seen me in the life, a statement like that coming from Tiruvannamalai, think that Bhagavan Ramana is talking to you. This I have experienced long back. There is no absolute difference between our Gurudev and Bhagavan or any Brahmajnani. They are all one and the same in the ultimate sense. Physically, body-wise, behavior-wise, at different spheres of time factor, they arrive at the earth, catch hold of their sadhakas, bless them and disappear from the body. But they are always eternally present as one. But on such an auspicious day, getting a phone call, a blessings to all, not just the person who is talking on the phone, a blessings to all. There is no difference between Bhagavan Ramana Maharshi and our Gurudev. Moment happening today before we start the Vakya. Lord said, anybody ultimately look Arjuna who understands Tattvataha, means understands under not just intellectual understanding, it is spiritual understanding, experiencing Nantartha. Tattvataha means understanding spiritually, experiencing the truth in its own sense, in the correct sense. So anybody who understands Tattvataha spiritually, difference between Kshetra and Kshetrajna, and how the combination of Kshetra with the Kshetrajna will result in the whole creation, with all the modifications. Avagyenagatte, he will understand the reality anta. That is the main point, purport of the last shloka here. Last time it was dealt. Yavat sanjayate kinchit sattvam sthavara jangamam kshetrajna sanyoga tadvidhi bharatarshava. So Lord has made it very clear. All that is seen, the universe, everything, now yen nodta iddeve, is charachara srishti, ee prapancha, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಯಾರು? ಆತ್ಮತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ. ಯಾವ ಶಬ್ದ ಕರೆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ದೇಹಿ, ಶರೀರಿ,
ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವನು ಶರೀರಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವವನು ದೇಹಿ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ. ಆತನೇ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಆತನೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಆತನೇ ದೇವರು, ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಜುನ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Assert this point very clearly. The nature of the jnana, how a jnani behaves. The knower of the truth is called the seer. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಯಾವ ಸತ್ಯ, ಈ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮವಿದ್, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ, ಆತ್ಮವಿದ, ತತ್ವವಿದ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ದ ಆತ್ಮನ್. ದೇಹದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಸಂಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಪಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಎರಡನೇ ಚರಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ವಿನಶ್ಯತ್ಸ್ವ ವಿನಶ್ಯಂತಂ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ. ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಅವಿನಶ್ಯತ್ವಂ, ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ. Vinashyatsu means the one which ultimately destroys itself. ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೋ, ಹೊರಟೋಗುತ್ತೋ, ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಯಾವುದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಸದಾಕಾಲ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ವೋ. ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಒನ್ ಡೇ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಒನ್ ಡೇ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅವಿನಾಶಿ, ಅನಾದಿ, ಶಾಶ್ವತ. ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೆ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ, ಕಾಲ ದೇಶ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದೆ, ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಸ್ತು. ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶಿ, ಅನಾದಿ. ಸೊ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್, which is always there as it should be, which cannot be explained by words. You cannot reach it by your mind. You cannot understand by your intellectual capacity. All these words. So that is Brahma Vastu. So that Padartha is Brahma Padartha or Paramatma in simple. So adu avinashi. So Lord says here, Samam Sarveshu Bhuteshu Tishthantam Parameshwaram. Samam Sarveshu Bhuteshu Tishthantam Parameshwaram. Parameshwaram Tishthantam Iddane. Lord is residing. Tishthantam means residing. Yelli? Sarveshu Bhuteshu. In all creatures. Inside all creatures. Entha creatures? What sort of Bhuteshu? Vinashyatsu Bhuteshu. Vinashyatsu Bhuteshu. Andre ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ನಾಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗತಕ್ಕಂಥ, ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮರಣ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಸಮಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ, ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸಮನಾಗಿ, ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. What does it actually mean? Samam Tishthantam. Samam Tishthantam andre, there is no division of the Atma Tattva. Creature may be very small, like an ant, Vedanta says. Or a creature may be very, 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 very big, huge, like elephant. Creature may differ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಕಾರ, ನಾಮ, ಗಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ. So the quality of the one which is inside residing is the same. That is why Lord uses the word ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಇರುವೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಆನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಆತನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. So there is no gradation in the Atma Tattva in a different living creatures. It is only one. It is always the same. There is no change. So Lord is very clear. So anyone who observes this point, pashyati sa pashyati. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಸಹ ಪಶ್ಯತಿ, ಆತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಪಶ್ಯತಿ means one who sees. So yah pashyati sa pashyati means what? One who understands this principle, Atma Tattva, equally alone is residing as one in all living creatures. If this is understood spiritually in the correct sense by anyone, then only he will understand fully the nature of Atman. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಪಶ್ಯತಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫೈ, ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್. The one who sees is the one who really sees, in simple. Ya pashyati, sa pashyati ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? In simple, the one who sees this, Atma Tattva, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ತತ್ವ ಒಂದೇ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇ ವಸ್ತು. ಆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ gradation of the Atma Tattva in individuals. Even an ordinary individual, a 420 individual, a killer individual, a robberer individual, or a greatest saint individual, all have the same Atma Tattva inside. There is no gradation. That is the point. Samam Tishtantam Parameshwaram means the same thing. Samam Sarveshu Bhuteshu Tishtantam Parameshwaram Vinashyatsva Vinashyantam Yah Pashyati Sa Pashyati. So Yah Pashyati means the one who understands this spiritually. Yaru idannu tilkoltaro. So Yah means the one who understands. He is the real Jnani. Saha Pashyati. So the word Saha means, so such a Jnani Mahapurusha really knows the truth. Same point next he continues, next shloka. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಮೀಶ್ವರಂ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ word, that letter gives different meaning in different contexts. Samam pashyan hi sarvatra samavasthitamishwaram na hinastyatmanatmanam tato yati param gatim. Na hinastyatmanatmanam, if you split correctly, na hinasti plus atmana plus atmanam. Atmana atmanam joined together. Hinastyatmanatmanam hinastyatmanatmanam tato yati param gatim. Continues previous shloka. Seeing the same Lord, same Atma Tattva, same Parabrahma athva same Parameshwara, same God dwelling in everyone by understanding this truth. Such a person, such a Jnani will not destroy himself. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್
such a jnani, such a seer will not really die in worldly sense. Though the body will collapse, the death will occur to the body. No doubt death will occur to the body, but he will not die in. Whereas in case of all ajnanis, every time when they are born means there is no real understanding, so they die in the real sense with the same mental status without being realized. The jiva will enter into another body, so rebirth goes on. So they die continuously ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ನ ಹಿನಸ್ತಿ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ such a seer, such a jnani really will not die. He knows what he is. He knows that he is Atma Tattva. He knows that he is the eternal, which has no beginning, which has no origin, which is beyond life and death. He knows that he is not going to be reborn because there is no birth itself. ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಆತನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So he is seeing the same Chaitanya, Parama Chaitanya, the supreme consciousness. Inside Vastu is only one. In the Brahma Bhava, the Jnani observes there is only Brahman everywhere. Brahma bittu bere illa. Elli Atma Swarupadalli ತತ್ವಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಿಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಜನಗಳು, ನೂರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಇವೆಲ್ಲರೊಳಗಿರೋದು ಒಂದೇ ತತ್ವ. ಆ ತತ್ವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ಅದೇ ತತ್ವ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಂತ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಖಲು ಇದಂ, ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಲು. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಆತನ ಮನಸ್ಸು. ಮೊದಲನೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮವಸ್ಥಿತಮೀಶ್ವರಂ ನ ಹಿನಸ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಂ ಗತಿಂ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಹಿನಸ್ತಿ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನು, ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು, he himself will not destroy himself. ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಹಿನಸ್ತಿ, ನ ಹಿನಸ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಂ ಗತಿಂ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರಣ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. He was limited when he became liberated as a Jivan Mukta. He was limited to the body. Now when the body dies off, he becomes unlimited, omnipresent. ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ he becomes eternal, present everywhere, omnipresent, limitless ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋ ತತ್ವವೇ ಅವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ. ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು ಅಂತ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ರೂಢಿಗತವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆರಾಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಆ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೀಗಿದ್ರು ಅಂತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರಾಗಲಿ ದೇಹ ಆಗಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಶಂಕರರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಸಹ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಸಹ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ,
ಈ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಬಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀನು ನಾನು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಗುರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಇದೆ, ನೀನು ಗುರು ನಾನು ಶಿಷ್ಯ. ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮಾತಿದೆ, ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರಿನ್ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ನಾದ್ವೈತಂ ಗುರುಣ ಸಹ, ಫೇಮಸ್ ನಾದ್ವೈತಂ ಗುರುಣ ಸಹ, ನ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ವೈತಂ ಗುರುಣ ಸಹ, ಗುರುಣ ನ ಅದ್ವೈತಂ, ಗುರುಣ ಸಹ ನ ಅದ್ವೈತಂ. ಗುರುವಿನ ಎದುರು ನಾವು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ತರಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಜ್ಞಾನಿ, ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. He knows and I know, but that doesn't mean that I am equal to him. Because he is my guru, I have to bow my head. Nadvaitam guruna saha of Acharya Bhagavad-pada. So a jnani who sees that Atma Tattva is there in equally, in everywhere, in all living organisms, tato yati param gatim. Such a jnani, such a seer will not come back to the life again. There is no rebirth anta. Param gati, param gatim andreno, he will reach the final abode under artha ಏನು, merges with God andreno. He has realized, he knows the truth, he has become the truth itself. So there is no rebirth. Next shloka he continues again explanation, same bhava. Prakrutyaiva cha karmani kriyamanani sarvashah yapashyati tadatmanam akartaram sapashyati. Again the same words have come, same phrases here. Yah pashyati sapashyati. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗೂ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ನೋಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ನು. ಸ ಪಶ್ಯತಿ ಪ್ರಕೃತೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಯ ಪಶ್ಯತಿ, ಎನಿವನ್ ಹೂ ನೋಸ್, ಯಾವುದು? ಪ್ರಕೃತೈವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ. Anyone who knows clearly that the Prakriti andre the nature, the matter, Prakriti, there is no correct English word. The loose nearest word is nature. We should call it as creation. So anyone who knows that Prakriti or the matter is a doer of action, it is the Prakriti which does all the karmas anta, not the Atma. It is the Prakriti, the Swabhava. Here Prakriti also means in this shloka the innate, your basic nature, Swabhava, tendency. Anyone who knows clearly Prakrutaiva ja karmani kriyamanani sarvashah tat atmanam na kartaram. Your Atma is not doing anything. It is only your own inbuilt Prakriti, your inbuilt tendency, Nimma Swabhava, Nimma Guna Swabhavagalu, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಭ್ಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು? ರಜೋಗುಣ ಇದೆ, ತಮೋಗುಣ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ 3 ಗುಣಸ್, ಸತ್ವ ರಜ ತಮ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಸ್ವಭಾವ, ಬಾರ್ನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಕರ್ಮಾಸ್. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಶೇಷ ರೂಪವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಆಸೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ, ಆತ್ಮ ನಿಸ್ಸಂಗ, ಆತ್ಮ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆತ್ಮ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆತ್ಮ ಕರ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕರ್ತಾರ. He is not the doer. Akartara means not doer. He is a non-doer. Then who is the doer? The body and the mind. The mind under the influence of its own swabhava from the birth. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. This is a very important Vedantic question. For last 5,000 years, several people have asked all their masters, realized masters, at one time or the other. Arjuna himself has asked in Bhagavad Gita. If you go back, same point. Go back to the Bhagavad Gita, you will know Arjuna also same question to Bhagavan. I just don't remember which shloka that is. We can think of that later. Same question. Same question. Knowingly well, Lord, why people do all evil deeds ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಇದು ಮಾಡಬಾರದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರದು, ಗೊತ್ತಿದೆ. We know that we should not hate. We know that we should not boss over on others, correct? We know that we should not deceive somebody. I know that I should not earn money by corrupt method. I should not tell lie. I should not kill anybody. I should not praise unnecessarily somebody on the face value and then start using all unparliamentary words at his back. Somebody's throat nicely, suppressing somebody in my office because I have to come up. See, we all know that, but still we do it. Why? Number of times he has said here also. All that is done by my Prakriti, born, by birth, whatever I have imbibed. So the mind does all these things controlled by three gunas. Our Prakriti or Swabhava, tendencies. Knowingly well we commit mistakes. Prakrutaiva cha karmani kriyamanani sarvashah ya pashyati tadatmanam akartaram sa pashyati. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಅಕರ್ತಾರ. ಕರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವವನು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಕರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋವನು. ಕರ್ತಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಡೂಯರ್, ಅಕರ್ತಾರ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಡೂಯರ್. ಸೊ ಆತ್ಮವು ಅಕರ್ತಾರ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಸ ಪಶ್ಯತಿ, ಆತ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಒಳ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನರ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ದಟ್ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ is not the doer. What I think I am doing, by my own actions I feel I am happy in life. Living my own life, sometimes I feel I am very unhappy. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದುಃಖ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ. ಸೊ ದುಃಖ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ? ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ when I feel that I am suffering, when I feel that I am enjoying, that means I am identifying with my body and mind. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರುಳು ಮಾಡೋ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಚಾರ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ, ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಫರಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಅವಿದ್ಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ನಾನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಬಡವ ಯಾವ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಲಮ್ ಡ್ವೆಲರ್, ಎ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ವೆಲರ್, ಡೈಲಿ ವೇಜರ್, at a 420, always he thinks of money, because he doesn't have money. So he's always looking at the world, people moving in big cars, people living in huge bungalows, people with power, people with money. He will compare himself to them. 24 hours he is not happy inside. He is leading his life. A rickshawala is driving the rickshaw all the time, but you think he is happy? If you ask him, he will compare himself with. So he can never be happy. So the one who thinks that all these feelings are connected to the body and mind complex, to use the word of Bhagavan Ramana Maharshi, your body, your ego is speaking there. This is why you feel happy or unhappy. Start grieving or not grieving. But once you know the Atma is nothing to do with that, again your mind becomes stabilized, calms down gradually. Then it will open up to the reality. Only when the mind is at equilibrium, our Gurudev used to say all these things. Manassu samachittavadaga prashanta sthiti andre ade. When the mind is at equilibrium, realization will dawn immediately. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗುವ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇವಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯ ಪಶ್ಯತಿ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೈನ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹೌ ಎ ಜಾನಿ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೈಫ್. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is repeating in a different sense. Earlier what is told in the last two shlokas, same core meaning is here. Same point expanded again. Yaudu? Yada bhota pratadbhavam ekastham anupashyati tata evacha vistaram brahma sampadyate tada. Tata evacha vistaram is a code word here used to be understood correctly. Tata evacha vistaram. What is vistaram? You understand that code word, then you will know the whole meaning of this. Vistaram here Bhagavan has used in what sense the word? Vistaram here means the overall diversification, the whole cosmos with the diverse star, planets, satellites, living, non-living, inert. So the whole cosmos, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಜೀವಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಜಲ, ಪರ್ವತ, ನೀರು, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ದಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಿಸ್ತಾರ. ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ ತತ ಏವ ಚ ವಿಸ್ತಾರಂ. ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ, ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್. ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ, ಯದಾ ಭೂತ ಪೃಥಗ್ಭಾವಂ ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಏಕಸ್ಥಂ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಭೂತಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಬದಲಾಗದೆ ಇರೋ ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಏಕಸ್ಥಂ. ಎಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅದು ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಒಂದಾಗಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ತತ ಏವಚ ವಿಸ್ತಾರಂ, ಆ ಇರೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು, ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ, ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತದಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒನ್ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. From this one principle, the whole thing has come out. If anyone who understands this correctly, he will attain Brahman. Yada bhuta pruthak bhavam ekastham anupashyati tata eva cha vistaram brahma sampadyate tada. Same thing again. Anaditvat nirgunatvat paramatmayam avyayam. Paramatma ayam avyayam. All joined together in one phrase. Here, first line ideyalla, all different words completely joined together, forming only one phrase. Anaditvat nirgunatvat paramatmayam avyayah. Anaditvat plus nirgunatvat plus paramatma plus avyayam, ayam plus avyayah. Tvat nirgunatvat paramatmayam avyayah. Sharirasthopi kaunteya na karoti na lipyate. Second line is very clear. Third, this point he has made it so clear, so that you can understand this correctly. Sharirasthopi kaunteya. Kaunteya means he is addressing Arjuna. Look Arjuna, sharirasthopi, sharirastha api na karoti na lipyate. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನ ಕರೋತಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
akartara, na karoti. Even though it is inside the body, it is not the doer one. Your body is doing by forced by your mind, controlled by your mind, but what is inside? That is only Sakshi Chaitanya. It is only observing. Sharirasthopi kaunteya na karoti na lipyate. Neither it is doing anything, nor na lipyate. Nashu agodilla. Neither it is doing anything, nor it is bound, na lipyate, nor it is bound by your action. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಆತ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಈ ಚೈತನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಅನಾದಿತ್ವಾತ್, ಅದು ಅನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಟರ್ನಲ್, ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಎಟರ್ನಲ್, ಅನಾದಿತ್ವಾತ್, ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್, ಗುಣರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಗುಣಗಳ ಸಂಘವೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು? ಸತ್ವ ರಜ ತಮ, ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಆಟ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಅವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿನಾಶಿ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಯಂ, ಈ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯಂ ಅವ್ಯಯ. ಅಂತಹ ವಸ್ತು ಶರೀರಸ್ಥೋಪಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆತ್ಮನ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್, ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್, ವಿಥೌಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅಂಡ್ ನೀದರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ನೀದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೂಯರ್, nor it is born. Please remember that, Arjuna. Yatha sarvagatam saukshmyad akasham nopalipyate sarvatravasthito dehe tathatma nopalipyate na upalipyate, na upalipyate, nopalipyate word. Nopalipyate if you split, na upalipyate. Upalipyate means totally covered, means negative, not covered. Upalipyate ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಆಚ್ಛಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಉದಾಹರಣೆ. ಅರ್ಥ ಆಕಾಶ, ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆಕಾಶ ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಕಾಶ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ನೋ ಅದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ನೋ ಲಿಮ್ಸ್, ನೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಲ್ ವಿ ಸೇ ದ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. We have no absolute idea about space is even beyond universe. This is space, we don't know. That's all words we can use. Even science cannot go beyond certain words. Explain. It cannot define really what space is. Yatha sarvagatam saukshmyat akasham na upalipyate. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಗತಂ, ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ, ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆಕಾಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆಕಾಶ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಬ್ಟಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೌ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಬೃಹತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಏನ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು.
ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶವು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ರೂ ಈ ದೇಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆತ್ಮ ಇದ್ರು ಈ ಆತ್ಮನನ್ನ ದೇಹ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆಕಾಶದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರಾವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಈ ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ ಆತ್ಮ ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ. ದಿ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ ಬೌಂಡ್, ನ ಉಪಲಿಪ್ಯತೆ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶ ಯತ್ಯೇಕಃ ಕೃತ್ಸಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಆತ್ಮ ಟು ದಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೋ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಕಾಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆತ್ಮನೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಸೂರ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ. ರವಿಹಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶ ಯತ್ಯೇಕಃ ಕೃತ್ಸಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತಃ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ 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 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲಿ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶ ಯತ್ಯೇಕ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. Look Arjuna, loka imam ravihi, the only one sun, there is only one sun, the sunlight to the whole world, not only the whole world, to the entire solar system. All the remaining 7 or 8 planets are completely illuminated by this. All the planets who are revolving around the sun are illuminated. Take our earth example. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ರವಿ ಉದಯ ಆದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗಾದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತೊಡಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇರೋ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನೇ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್, ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಸೇಕಃ ಏಕಃ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಏಕಃ ರವಿ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಇಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಂ ಏಕಃ ರವಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಿ, the one residing inside the kshetra, kshetri, the one residing inside your body. Kshetri means atma, kshetri means kshetrajna, all are same. So the one residing inside your body, who is called kshetri, if I use the word kshetra to your body, then it's called kshetri. If I use the word sharira to your body, then I call it as shariri. ಈ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರಿ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೇಹ ಟು ಯೋರ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೇಹಿ. ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮತತ್ವ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ತಥಾ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ. ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾನೋ, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚೈತನ್ಯವು ಇಡೀ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವನ್ನ, ಈ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಈ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ, ಈ ನಿನ್ನ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಈ ನಿನ್ನ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಈ ನಿನ್ನ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್. 2 ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹಿಯ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಯತ್ಯೇಕಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಲೋಕಮಿಮಂ ರವಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರೀ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ